यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यह कार्यक्रम को आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची। नियमित ये कार्यक्रम देखुंट ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होती से प्रभुंकर धन्यवाद करुच्छु। आपण को धन्यवाद जनाऊँ कारण यही कार्यक्रम आपण केवल देखुं ताहा नुहे अन्य मान को देखा निमंते ए लिंक टाक शेयर कर प्रभु आपण को से आशीर्वाद करंतु। जदि पर्यंत आम सहित जोगाजोग करना स्क्रीन रे जो नंबरटा देखिए से नंबर रे आज ही कॉल करंतु किंबा टेक्स्ट मेसेज पठांतु आमे आपनक पाए निश्चित रूपे प्रार्थना करिवो। आमने दिन मानकरे परिवार संपर्क रे आलोचना करूछु एवं विशेष करिके बाइबल रे स्थान पाइथिबा केतक परिवार विषय रे दृष्टिपात करूछु। आमे प्रथम परिवार आदमक परिवार ठारू आरंभ करिके अनेक गुड़ाए परिवार विषय रे चिंता करिछु गत अध्याय मानकरे। आजिर अध्याय रे मध्य आउ गोटे परिवार कथा चिंता करिबा सेटा माने विशेष करिके नूतन नियम रे देखुछु। ए पर्यंत जो परिवार कथा चिंता करथिलु से समस्त थिले बाइबल रो पुरातन नियम रे वर्णित होइथिबा परिवार गुड़िक, किंतु आजी आमने नूतन नियम रो गोटे परिवार विषय चिंता करिबा जदिबा यह गोटे दृष्टांत रो विषय अटे। प्रभु जीशु दृष्टांत माध्यम रे लोकमान को शिक्षा दौथिले एवं दिने से जड़े बापा एवं दुई पुत्रर दृष्टांत देले जोड़ा कि लुकलिखित सुसमाचार 15 अध्याय वर्णना अच्छी। लुकलिखित सुसमाचार रे हजि जाइथिबा विषय किपरि मिलिला एवं मिलिबा सकाशे किपरि आनंद हैला से विषय को नहीं कि तीनोटी दृष्टांत प्रभु देले एवं गोटे कथा से स्पष्ट करी कहिले जे पृथ्वी रे जड़े पापी मनुष्य जेतेबेले मन परिवर्तन करी ईश्वरଙ୍କ निकट को फेरी आसे सेतेबेले स्वर्ग रे बड़ आनंद हुए। भाई भणी माने सही संदर्भ रे प्रभु तीनोटी दृष्टांत कहले। गोटे होची 100 मेंढारू गोटे मेंढा हजिगला किपरि ताहा मिलिला। द्वितीय दृष्टांत होची 10टी मुद्रारू गोटे मुद्रा हजिगला आ ताहा केमिति मिलिला। तृतीय दृष्टांत होची दुई पुओ मध्यरू गोटे पुओ हजिगला एवं केमिति से फेरी आसिला। ए जो तृतीय दृष्टांतटी ताकू गोटे परिवार भाव में नेबा कारण यहाँ पारिवारिक भाव में ही उपस्थापन करा जाइछि जदिबा यह गोटे दृष्टांतर कथा अटे। जड़े बापा थिले माँ विषय कह जाऊ नाही किंतु मु भावुची माँ मध्य रही निश्चय एवं तांकर दुई पुओ थिले बड़ पुओ एवं सान पुओ। सान पुओ कौन कला से बापा को कहला मो भागरे जहाँ अच्छी से सब मते दे दियो मु ए घरे रहिबा को चाहुनी। बेले बेले पिला माने अति स्वाधीन हवापाई इच्छा करती बापा माँ अधीन रे रहिबा को चाहती नाही परिवार मध्य रहिबा को चाहती नाही से माने निजर स्वतंत्र जीवन काटिया पाई चाहती दूर को चली जावा पाई चाहती निजर लाइफ को एंजॉय करिबा पाई चाहती। लाइफ को एंजॉय करंतु सत कथा किंतु निजर जीवन को विपदग्रस्त करने उद्देश्य नुहे कारण अनेक समय ए प्रकार क्षणिक सुख भोगर लालसा स्वप्न महा विपदरे आम मान को ठेली दे थाए एवं ए परिवार रे सेया ही हला। ए सान पुओटी जिद्दी धरी बसिला बापा ताको केते बुझेई थेबे सुनिला नाही। शेष रे बापा बाध्य हेले तार संपत्तिर जो भागटा थिला ताको देई देले। से सबु नहीं के से सबु टंका पैसा नहीं के दूर देश को पळेला कदाचार रे उड़ेला। देखु 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 किछि समय मध्यरे ता पाखरे थिबा सबु टंका पैसा सरीगला। सही समय बेल को देश में दुर्भिक्ष पड़ा खाइबा को मिलला नहीं या खाइबा किए देवे पैसा थिला बोली सांग माने भी जुटुले बेस भोजी भात होता सबुदिन होटेल रे खिया होता मात्र एबे भोकरे मरुचे या द्वार को ता द्वार को जाऊँगी मत खंडे चाकरी दियो जहाँ कम देले भी मु करी
ବାସନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ବି କରିବି, ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦିଅ ମୋତେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଶେଷରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ମୋର ଘୁଷୁରୀ ପଲକୁ ଚରେଇବୁ? ସେ କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚରେଇବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପୁଅ, ଘୁଷୁରୀ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଅଶୁଚି ପ୍ରାଣୀ, ଅଶୁଚି ଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉଛି, କାରଣ ଭୋକ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସେ ସର୍ବହରା ହେଇଛି, ସେ ପୁତ୍ରୋତ୍ପର ଅଧିକାର ହରେଇଛି, ପରିବାର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ବିଦେଶରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖ ମାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ କେହି ହେଲେ ପଚାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛି। ହେଲେ ମାଲିକ ଚାକିରି ସିନା ଦେଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସିମରୁ ମୁଠାଏ ନେଇକି ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଚେତନା ଆସିଲା, କହିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ମୂଲିଆ ଅଛନ୍ତି, ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇକି ଖାଇବାର ବଳି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ଭୋକରେ ମରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏଠାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବି, ମୋର ମାଲିକ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଲା, ଖଟିବା ପାଇଁ କାମ ଦେଲା, ମାତ୍ର ମୁଠାଏ ଆହାର ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି, ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ମୋର ଭୁଲଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପୁଅଟା ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସେଇଥିରୁ ଉଠିଲା, ଫେରିଗଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଅନେଇଥାନ୍ତି ବାଟ ଆଡ଼କୁ, ଯେ ମୋ ପୁଅ କାଳେ ଫେରିବ ପରା। କେହି ସେ ବାଟରେ ଆସିଲେ କାଳେ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ କି, ସେମିତି ଭାଲି ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ସେମିତି ହିଁ ସେ ବସିକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହଲି ହଲିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି କଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ପଳେଇଥିବା ପୁଅ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, ସେ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଧରିଲେ। ପୁଅରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କଲି, ନିଜ ବାଟରେ ପଳେଇଲି, ନିଜ ଜିଦିରେ ପଳେଇଲି, ତୁମ କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ, ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୋତେ ତୁମର ଗୋଟେ ଚାକର କରି ରଖ। ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋ ବାପା ତୋତେ ପୁଅ କରି ରଖିବି, ଚାକର କରି ନୁହେଁ। ଚାକରମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆର ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅ ଏବଂ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଅ, ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧାଅ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଦିଅ। ସେ ମୋର ପୁଅ ଯେ ମରିଯାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଲା, ହଜିଯାଇଥିଲା, ମିଳିଲା, ଉତ୍ସବ କର। କ୍ଷମା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାପା, ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କର ବାପା। ଯଦି ବା ପୁଅ ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, କିଛି ହେଲେ ତା ହାତରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ଭଗ୍ନ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ବାପା କ୍ଷମା କଲେ। କ୍ଷମା ଭଗ୍ନ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ, ସେଇଟା ମାନେ ଏଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଶିଖୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମାକାରୀ ହୃଦୟ, ପ୍ରେମକାରୀ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ, ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁଛୁ। ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ତିନୋଟି ଉଦାହରଣରେ, ଏ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଫେରି ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପୁନର୍ମିଳନ ଅଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଛି, ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଅଛି। ଯେ ଚାକର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିବେଦନ କଲା, ବାପା କହିଲେ ତୁ ପୁଅ ହେଇକି ରହିବୁ। ଯଦି ବା ତାର ଭାଗ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାର ଭାଗରୁ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ସେ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ଫେରି ଆସୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିକି ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଫେରିବେ କି ଏ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ପରି? ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ପାଇବେ। କ୍ଷମା ଭଗ୍ନତାକୁ ଦୂର କଲା। ଭଗ୍ନ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ
କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ଷମା ଲଜ୍ଜା ରୂପ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏ ପୁଅଟା କେତେ ଲାଜେଇକି ଆସିଥିବ, କେଉଁ ମୁହଁରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ବାପାଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରେ ସେହି ହୃଦୟ ଅଛି କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯେଡ଼େ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ହିଁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଗଲା। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାରକୁ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିଯାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଅନୁତାପର ସହିତ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।